दर्शक बंधु मु डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी प्रोफेसर न्यूरोलॉजी। आज आम गोटे गुरुत्वपूर्ण रोग तो कहबिनी गोटे गुरुत्वपूर्ण स्वास्थ्य अवस्था विषय आम आलोचना करवा जोटा कि आजिका दुनिया रे आजिका समाज रे स्पेशली पिला एवं युवक समाज पाई गोटे बहुत कॉमन स्वास्थ्य अवस्था बहुत गोटे कॉमन कंडीशन कहले भूल हेनी एवं बहुत साधारण है भी बहुत असाधारण भाव से रोग कि स्वास्थ्य अवस्था आम सब नेग्लेक्ट कर आम सब गोटे हेय ज्ञान कर इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन आवर हेल्थ आमर जो सोशल मीडिया आमर मोबाइल लैपटॉप्स आईपैड्स हो पामटॉप हो डिजिटल वर्ल्ड हो ए सबू बारंबार देखा द्वारा बारंबार एथे जड़ित हवा द्वारा आमर स्वास्थ्य उपरे कौन नेगेटिव किंबा कौन तार खराब प्रभाव पड़ी थाए से विषय में किसी कहि। प्रथम जिनस हूँ जो माने सेक्टर अच्छी किंबा जो माने सॉफ्टवेयर सेक्टर किंबा टेक्नोलॉजी सेक्टर किंबा डिजिटल सेक्टर अच्छी से बहुत गुरुत्वपूर्ण उपदेश रहिबो। जो माने सबु बेले लंबा टाइम धरी मोबाइल देखुचंती किंबा लैपटॉप देखुचंती घंटा घंटा राति अनिद्रा ही काम करछंती से माने ए सब जिंस भल है मन रखा आवश्यक। जदि आपण बहुत समय धरी आपण मोबाइल किंबा लैपटॉप देखुचंती आपण जते मोबाइल की लैपटॉप देखुचंती प्रथम जिंस लंबा टाइम धरी देखुचंती आपण आखि उपरे खराब प्रेशर पड़ुछि आपण आखिर विजन रो जो शक्ति रहुछि किंबा जो रिफ्रैक्टिव एरर सेटा बहुत मात्रा रे गड़बड़ हो एवं जो मोबाइल किंबा लैपटॉप देखन से जो ब्लू लाइट आखि थाए ब्लू लाइट आसीबा द्वारा से कोन होजे हमर आखि द्वारा जो ब्लू लाइट पास करे सी हमर ब्रेन थिबा गोटे मेन केमिकल्स मेलाटोनिन को बहुत मात्रा रे कम कर दे। मेलाटोनिन एमिति गोटे केमिकल जोटा कि हमर शोइबा एवं जागिबा समय आम जो राति शोई थाउ कि दिन बेला जो कम करू से बालांस करने बहुत आवश्यकता थाए। मेलाटोनिन आम देहरे बढ़िले आमको निद होता आम शोई थाउ एवं जदि आप बहुत समय लैपटॉप किंबा टीवी देखिले कि मोबाइल देखिले जो ब्लू लाइट द्वारा जो मेलाटोनिन कमी थाए ता द्वारा आम राति शोई पार न राति बहुत समय धरि राति अनिद्रा होता से आप जिते मोबाइल लैपटॉप देखते निद भी लगे राति राति आप अनिद्रा होगी देखिपारे से मुख्य कारण। एवं गोटे जिन तो कहली निद हबनी आखि उपरे खराब प्रेशर पड़ो विजन कि आखिर दृष्टि शक्ति कमी पारे भी आखि बेले बहुत समय आखि सुखिला भी रहे आखि झालझाली लगे झापसा झापसा देखा हुए। आदि बहुत समय धरी आप मोबाइल कि लैपटॉप देखुंत गोटे पोजिशन आप देखिए मोबाइल देखो साधारणतः आप बेकर के भांगिकी देखुए आप हाथ सीधा कर देखिए आपको अड लगे ना हाथ भी पेन हम से आप जो बेक भांगिकी मोबाइल लंग टाइम देखुंत कि किसी कम कर बेक उपर प्रेसर पड़े नेक जो बेकटा बारंबार बेंड हो रोचे आम बेक पाखे सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड थाए जोटा कि बारंबार बेंड हो रहा द्वारा से उयर टीयर कि घसी फ्लूइड कि जो डिस्क अच्छी धीरे धीरे खाଇବା आरंभ होता है परवर्त समय सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है जब अति सीवियर हुए धीरे धीरे से कौन हुए ना आमर स्पाइनल कोड उपर कंप्रेशन कथा जोटा कि हाथ गोड़ बिंधा हवा झिमझिम हवा बदिर हवा ए सब सिम्पटम्स भी आरंभ हो पाए। सेमती जदि आप टेबुल चेयर बेसी समय धरी आप लैपटॉप देखुंत कि लैपटॉप कौन कम कर बेंड कर अंटा उपर प्रेसर पड़ो जमी मुझे कहली बेकर प्रेसर पड़ी सर्वाइकल प्रोब्लेम बाहर थाए अंटा प्रेसर पड़ी लंबा प्रोब्लेम बाहर लंबा स्पॉन्डिलोसिस हम धीरे धीरे जब डिस्क खराब हम कि डिस्क बल्द हवा आरंभ हम कि नर्व कंप्रेशन पड़ो धीरे धीरे गोड़ दुर्बल हवा गोड़ झिमझिम बधिरा हवा झाड़ा परिस्रा असुविधा हवा ये सब सिम्पटम्स लगी पारे जब दीर्घ दिन धरी रहा ता सहित जदि आपण आ गोटे कथा कहबी जदि आपण मोबाइल किंबा लैपटॉप रे बेसिकली बहुत समय काम करूछंती आप कीपैड रे काम करूछंती माउस रे काम करूछंती आप हाथटा सब बेल बुलिकी रोचे हाथटा को बारंबार बारंबार मुवमेंट करिया पड़ुछि जो थे आप हाथ गंठी कि आंगुठी प्रेसर पड़ पारे परवर्त समय से जदि डिजेनेरेशन होगी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेभलप कर पारे बहुत समय आम देखिलु जो मैंने लैपटॉप रे काम करूछंती बारंबार आंगुठी यूज होची कीपैड रे एवं माउस जो आप रिस्ट यूज करछंती बहुत कम बयस इवन 25-30 वर्ष पिला भी आप रिस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस फिंगर ऑस्टियोआर्थराइटिस ए सब डेभलप होची ऑस्टियोआर्थराइटिस डेभलप होची धीरे धीरे खाई फ्लूइड शिखा आरंभ हुए एवं परवर्त समय बहुत प्रचुर मात्रा बिंधा हुए एवं बहुत समय हाथ झिमझिम भी हुए नर्व भाव कंप्रेशन पड़े कार्पाल टनेल भी पारे हाथ झिमझिम हवा भी आरंभ हुए हाथ बिंधा भी पारे तेणु ये सब तार गोटे कॉम्प्लिकेशन दिग रोचे ये तो गोटे मु फिजिकल रोग कथा कहीदेली तापर जदि आमे
ଆସିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନସିକ ରୋଗ କଥା କହିବା, ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣା ପଡିଛି ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯୁବକମାନେ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାପଟପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରହୁଛି। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ପାଇବେନି, ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ବି ପାଇବେ। ସେଇଟା ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ କମ ବୟସରେ ସେମାନେ ଆଂଜାଇଟି, ଡିପ୍ରେସନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇକାଟ୍ରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏସବୁରେ ଦେଇ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ ବୟସରୁ ଏସବୁ ଆଂଜାଇଟି, ଡିପ୍ରେସନ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ ହଉଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବି କମ ବୟସରୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କମ ବୟସରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଲକୋହଲ ହଉ, ସ୍ମୋକିଂ ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଡିକ୍ସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖା ଦଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶୋଇବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବା ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ରହିଲେ, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଢି ବଢି ଚାଲିବା, ସୋସିଆଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କମିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରଠୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀଠୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଟ୍ୱିଟରରେ 5,000 10,000 ସାଙ୍ଗ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ ସମୟରେ, ଦରକାର ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରିଏଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନ କରୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରୁଛି, ତା କିଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। 5,000 ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାନ୍ତୁ ଅଛି, କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପିଲାଦିନ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ, କଲେଜ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବଢାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଗପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସି ମଜା କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚାଟିଂ କରିକି ମାନେ ଗୋଟେ ସୁପରଫିସିଆଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କରିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ସେ ଜିନିଷକୁ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ, ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା, ଆମର ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ସେତେ ସାଧାରଣତଃ ଫାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ଟିଭ କରିଦିଏ। ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆକ୍ଟିଭ ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା, ଦେହରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଡେନାଲିନ୍, କର୍ଟିସଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହରମୋନ୍ସ ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠୁ ଅଧିକ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିପି ବଢିବା, ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବଢିଯିବା, ରେସ୍ପିରେଟରୀ ବଢିଯିବା, ଏସବୁ ବହୁତ କମ ବୟସରୁ ଦେଖା ଦଉଛି। ଏବଂ ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତି, ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବହୁତ କମ ବୟସରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କିମ୍ବା ସୁଗାର ବି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ବହୁତ କୁପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୋବାଇଲ, ଲାପଟପ୍, ଟିଭି, ପାମ୍ପଟପ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ ଯାହା ବି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଟ୍ୟାବ୍ସ କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେତିକି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ସେତିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅନନେସେସରି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ ପ୍ରେସର ଦବା, ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରହିବା, ତା ସହିତ ଶରୀରକୁ ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବା। କେତେ କହିଗଲି ମୁଁ, ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ, ଆଂଜାଇଟି, ଡିପ୍ରେସନ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସାଇକାଟ୍ରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହିଲି, ନେକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସ୍ପାଇନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଥା କହିଲି, ସୁଗାର, ବିପି ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ମୋବାଇଲ, ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କମିଲା, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେନି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେନି, ମେଦବହୁଳତା ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ଓବେସିଟି ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ଡାଇବେଟିସ୍, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବି ବହୁତ କମ ବୟସରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପୁରା ବହୁତ ନିଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ଧରି ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ତାର କୁପ୍ରଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଲିମିଟରେ ଆମେ ରହିବା ଏବଂ ସ୍ପେସିଆଲି ଯୁବକ ସମାଜ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଟା ଉପଦେଶ ରହିବ, ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ରହିବ ଯେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମୋବାଇଲ, ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଖାଲି ମୋବାଇଲ, ଲାପଟପ ରେ ହିସାବ କିତାବ କରିଦେବେ, ମାଥମେଟିକ୍ସ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କ ତାହେଲେ ବ୍ରେନ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଲା କୋଉଠୁ? ସେ ମୋବାଇଲରେ ପକେଇଲେ, ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲେ, ଆପ୍ସରେ ପକେଇଲେ, କାଲକୁଲେଟର ମାରିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଫେଡାଣ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ସେ ପାଇଗଲେ। ମାନେ ମାଇଣ୍ଡର ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଲାନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଅଟିଷ୍ଟିକ ଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଡିଏଚଡି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ, ଆଟେନସନ ଡେଫିସିଟ ହାଇପରକାଇନେସିସ୍ ଡିସଅର୍ଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲୋ ଆଇକ୍ୟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଗଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେତିକି ଆପଣ ଦେବେ।
ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କିମ୍ବା ଯାହା ତାଙ୍କର ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଉପଦେଶ ରହିବ ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ରହିବ, ଫେସବୁକରେ 5,000 ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନିଜର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ପିଲାଦିନ ବନ୍ଧୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜର ବନ୍ଧୁ, ନିଜ କଲିଗ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଗପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ଯଦି ଲିମିଟରେ ରହିବ, ସୀମା ଭିତରେ ରହିବ ତ ବହୁତ ଭଲ, ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ, ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ଯଦି ସୀମା ବାହାରେ ପଳାଏ ତ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବି ଖରାପ, ସମାଜ ପାଇଁ ବି ଖରାପ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଖରାପ। ତ ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।